اور دیکھیں جس وقت آپ لوگ صفا مروہ کی سعی کے لیے جائیں گے، اگر مطاف میں رش کم ہے تو پھر صفا مروہ پر بھی رش کم ملے گا آپ لوگوں کو، کیونکہ دیکھیں ناظرین یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ جو لوگ طواف کرتے ہیں عمرے کا وہی لوگ صفا مروہ پر بھی جاتے ہیں۔ اگر طواف میں رش کم ہوگا تو پھر صفا مروہ پر بھی رش کم ہوگا، اور ان ٹائمز پہ پھر آپ لوگ صفا مروہ کی سعی بھی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں کم رش میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ بیت اللہ میں کس وقت رش کم ہوتا ہے اور آپ لوگ کس وقت جا کر عمرہ اور طواف آسانی سے کم وقت میں ادا کر سکتے ہیں۔ جس وقت کوئی بھی شخص عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو ان میں سے اکثر لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس وقت طواف کریں، اس وقت صفا مروہ کی سعی کریں جس وقت وہاں پر رش کم سے کم ہو۔ تو وہ کون کون سے ٹائم ہیں کہ جن میں رش کم ہوتا ہے، وہ ٹائم آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ اور ناظرین دیکھیں، جب آپ لوگ ان ٹائمز پہ عمرہ کریں گے یعنی کہ طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، تو آپ لوگوں کو کچھ چیزوں کی ضرورت پڑے گی، تو آپ لوگوں نے وہ چیزیں بھی ساتھ لازمی لے کر جانی ہے تاکہ آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی یا مشکل پیش نہ آئے۔ اور دیکھیں ناظرین، چاہے آپ لوگ رش میں طواف کریں یا کم رش میں طواف کریں، یعنی کہ جس وقت مطاف تقریباً خالی ہوتا ہے اس وقت طواف کریں، لیکن ایک چیز کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، اور وہی چیز سب سے لازمی ہے عمرہ کی قبولیت کے لیے یا کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے، تو وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو ان تمام معلومات کو صحیح طرح سے مکمل حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا، تاکہ ان میں سے کوئی بھی معلومات آپ لوگوں سے مس نہ ہو سکے۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ تو دیکھیں ناظرین، پورے سال میں سب سے زیادہ جو رش ہوتا ہے وہ رمضان کے دنوں میں ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ یعنی کہ بالکل پیک کا ٹائم ہو اور چاہے بالکل کم رش والا ٹائم ہو، یعنی کہ جس وقت مکہ میں اور مدینہ میں کم سے کم رش ہوتا ہے، لیکن پھر بھی مطاف میں اندر رش ہوتا ہے لوگوں کا، کیونکہ اس میں طواف کرنے والے، عمرہ کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ مطاف مکمل اندر سے فل ہوتا ہے اور بعض دفعہ رش کچھ کم ہوتا ہے، لیکن جو بھی سیزن چل رہا ہو، آج جو میں آپ لوگوں کو ٹائم بتاؤں گا ان ٹائمز میں اس ٹائم کے حساب سے، یعنی کہ جب رش زیادہ ہو تب بھی اس ٹائم پہ رش کم ہوگا، اور جیسے آج کل رش اتنا زیادہ نہیں ہے، کم ہے، تو ان ٹائمز پر جب آپ لوگ جائیں گے تو مزید رش کم ملے گا آپ لوگوں کو مطاف میں۔ تو ان میں سے پہلا جو ٹائم ہے ناظرین وہ یہ ہے اشراق کے بعد رش کم ملے گا آپ لوگوں کو مطاف میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ پوری رات عبادت کر رہے تھے مطاف میں، جنہوں نے نفل طواف کیے، عمرہ ادا کیا، اور یا جو لوگ فجر کے بعد آئے کہ ہم وہاں پر نفلی طواف کریں گے یا عمرہ کریں گے، تو وہ اپنا طواف 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، تو اس وقت پر رش کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین ٹائم ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ رش میں عمرہ کرنے سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ اس ٹائم پر اپنا عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو اس میں دیکھیں ناظرین، آپ لوگ تہجد کے وقت اٹھیں، اپنی تہجد کی نماز ادا کریں، فجر کی نماز آپ لوگ مسجد الحرام میں ادا کریں، اس کے بعد آپ لوگ چلے جائیں ٹیکسی میں یا گاڑی میں مسجد عائشہ، وہاں سے آپ لوگ عمرہ کی نیت کر کے احرام باندھ کے واپس آ جائیں۔ اتنے میں وہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے کہ رش اب کم ہو چکا ہے، اور آپ لوگوں نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ٹیکسی میں آتے ہیں تو کلاک ٹاور کے سائڈ پہ ہی آپ لوگوں کو وہ اتارے گی، تو جس وقت آپ لوگ مسجد الحرام میں جانے لگیں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کلاک ٹاور پہ سکرین بھی لگی ہوئی ہے، تو وہاں پہ وہ سارے مناظر لائیو چل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا اندر رش کم ہو گیا ہے یا نہیں۔ تو اگر رش اس وقت بھی کم نہ ہوا ہو تو بے شک آپ لوگ پھر آدھا گھنٹہ یا کچھ دیر کے لیے وہاں پر انتظار کر سکتے ہیں باہر بیٹھ کر، اور پھر جیسے ہی رش کم ہوتا ہے آپ لوگ اندر چلے جائیں اور اپنا طواف آپ لوگ بالکل پھر آسانی کے ساتھ ادا کر لیں گے۔ اور اس کے بعد ناظرین جو دوسرا ٹائم ہے وہ ہے تقریباً 11 بجے کا ٹائم۔ 11 بجے مطاف تقریباً خالی ہوتا ہے، یعنی کہ سب سے کم جو رش ہوگا وہ اس ٹائم پر ہوگا، یعنی کہ صبح کی نسبت جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے ٹائم بتایا تھا اس سے بھی کم رش اس 11 بجے کے ٹائم پہ ہوتا ہے۔ تو اس ٹائم پر بھی آپ لوگ عمرہ کر سکتے ہیں، اپنا طواف، نفل طواف ہے یا آپ لوگ عمرہ کرنا چاہتے ہیں وہ اس ٹائم پر بھی کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین یہ وہ ٹائم ہے جس میں آپ لوگ 15 سے 20 منٹ یا زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کے جو لگیں گے تو 25 منٹ میں آپ لوگ اپنا طواف مکمل کر لیں گے۔ حالانکہ رش کا جب ٹائم ہوتا ہے تو اس ٹائم پر تو 40 منٹ، 45 منٹ، 50 منٹ تک بھی آپ لوگوں کے لگتے ہیں۔ میں نے خود کئی دفعہ رش کے دنوں میں 55 منٹ اور 1 گھنٹے تک بھی اپنا طواف مکمل کیا ہے۔
और इसका तरीक़ा कार भी नाज़रीन यही है कि आप लोग सुबह के वक्त जाएं मस्जिद आयशा, वहाँ से ihram बांध कर आ जाएं, अपनी होटल चले जाएं, आराम करें और उसके बाद आप लोग 10 बजे 10:30 बजे वापस आ जाएं और 11 बजे अपना तवाफ़ शुरू कर दें। और इसके बाद नाज़रीन ज़ोहर की नमाज के बाद यानी कि तकरीबन 1 बजे का टाइम और 2 बजे का जो टाइम होता है, ये वो टाइम है जिसमें सबसे कम रश होगा। यानी कि पहले जो 2 टाइम मैंने आप लोगों को बताए हैं, उनसे भी कम रश इस वक्त पे होता है। यानी कि ज़ोहर के बाद तकरीबन 1 बजे या 2 बजे जो टाइम है, इस टाइम रश कम होगा। तो इस टाइम पर भी आप लोग अपना उम्रा अदा कर सकते हैं। यानी कि ज़ोहर से पहले आप लोग चले जाएं और उम्रा की नियत करके वापस आ जाएं मस्जिद आयशा से। ज़ोहर की नमाज़ आप लोग मस्जिदुल हराम में अदा करें और नमाज के बाद आप लोग अपना तवाफ़ शुरू कर दें उम्रे का। तो ये आप लोगों के लिए बेहतरीन टाइम हो सकते हैं। इनमें आप लोग रश से बचकर आसानी के साथ उम्रा अदा कर सकते हैं। लेकिन देखें, अगर आप लोग इन टाइम्स पे उम्रा करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को कुछ चीज़ें साथ लेकर आनी होंगी। और वो चीज़ें कौन सी हैं नाज़रीन? सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने छतरी अपने साथ लाज़मी रखनी है, क्योंकि ये देखें कि ये दिन का टाइम होगा और उस वक्त धूप बहुत तेज़ होती है। तो आप लोगों ने गर्मी से बचने के लिए और धूप की तपिश से बचने के लिए आप लोगों ने छतरी का इस्तेमाल करना होगा। आप लोगों की अगर होटल वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो आप लोगों का जो आना जाना होगा उसमें भी आप लोगों के वो काम आएगी, और जिस वक्त आप लोग तवाफ़ कर रहे होंगे उस वक्त भी वो आप लोगों के काम आएगी। वैसे तो देखें, मस्जिदुल हराम की जो बिल्डिंग है उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर थोड़ी सी भी हवा चलती है तो अंदर जो बिल्डिंग्स के अंदर एयर कंडीशन लगे हुए हैं, उनकी जो ठंडक है वो ठंडक ठंडी हवा में बदल कर मुताफ में आती है। लेकिन अगर हवा ना चल रही हो तो फिर वो ठंडी हवा आप लोगों को नहीं आएगी मुताफ में, और अगर ठंडी हवा आती भी है तो सूरज की तपिश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर। तो इसलिए उस तपिश से बचने के लिए आप लोगों ने छतरी का इस्तेमाल करना है। दूसरे नंबर पर पानी की बोतल आप लोगों ने अपने साथ लाजमी रखनी है, क्योंकि आप लोगों को किसी भी टाइम पर उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और एक और अहम चीज़ होती है नाज़रीन, अक्सर लोग उसको भूल जाते हैं, लेकर नहीं जाते, वो वाटर स्प्रे वाली बोतल जो है वो आप लोगों ने साथ रखनी है। आप लोगों को अगर गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है या किसी दूसरे भाई को हो रही है तो आप लोग उससे फिर ये है कि अपने ऊपर भी पानी की स्प्रे कर सकते हैं और दूसरों के ऊपर भी पानी का स्प्रे आप लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग जब दूसरों की खिदमत करेंगे तो आप लोगों को दूसरों की खिदमत करने का भी मौका मिलेगा, और उसका भी अजर व सवाब आप लोगों को उम्रे की हालत में, यानी कि मुताफ में आप लोग खुद अपनी इबादत भी कर रहे हैं और दूसरों की इबादत को आसान बनाने के लिए भी आप लोग कुछ अमल कर रहे हैं, तो उसका भी फिर आप लोगों को अजर मिलेगा। और नाज़रीन, अब सबसे अहम चीज़, आप लोग देखें, चाहे रश में तवाफ़ करें या कम रश में तवाफ़ करें, यानी जिस वक्त मुताफ तकरीबन खाली होता है, यानी जिस वक्त कुछ ही लोग मुताफ में होते हैं, उस वक्त आप लोग अपना तवाफ़ करें। चाहे आप लोगों को 1 घंटा तवाफ़ में लगे, चाहे आप लोगों को लगें 10 मिनट, लेकिन एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोग वो टाइम सुजेस्ट करें अपने लिए जिसमें आप लोगों का दिल, ध्यान मुकम्मल आप लोगों की इबादत की तरफ हो, जिसमें आप लोगों को इबादत करने का लुत्फ़ आ रहा हो। ऐसा ना हो कि आप लोग कम रश का टाइम तो चूज़ कर लें कि हम जल्दी जल्दी अपना उम्रा अदा कर लेंगे, लेकिन उसमें आप लोगों का ध्यान ना हो, ध्यान आप लोगों का हो कि बस जल्दी जल्दी हमने चक्कर लगाने हैं। तो ऐसा नहीं करना आप लोगों ने खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, और ध्यान आप लोगों का अल्लाह की तरफ हो। सफ़ा मरवा की सही आप लोग कर रहे हों या बैतुल्लाह के गिर्द आप लोग चक्कर लगा रहे हों, ध्यान आप लोगों का अल्लाह की तरफ होना चाहिए और आप लोगों का उस इबादत के अंदर दिल लग रहा हो, आप लोगों को एक लुत्फ़ आ रहा हो, अल्लाह की रहमतें, बरकतें, फ़जीलतों में जिस वक्त आप लोग हों, आपको वो महसूस होनी चाहिए। इतना लुत्फ़ और इतना ध्यान आप लोगों का इबादत में होना चाहिए। और देखें, जिस वक्त आप लोग सफ़ा मरवा की सही के लिए जाएंगे तो वो भी अंडरस्टूड सी बात है कि अगर मुताफ में रश कम है तो फिर सफ़ा मरवा पर भी रश कम मिलेगा आप लोग, क्योंकि देखें नाज़रीन, जो लोग तवाफ़ करते हैं उम्रे का वही लोग सफ़ा मरवा पर भी जाते हैं। अगर तवाफ़ में रश कम होगा तो फिर सफ़ा मरवा पर भी रश कम होगा, और इन टाइम्स पे फिर आप लोग सफ़ा मरवा की सही भी आसानी के साथ कर सकते हैं कम रश में। तो नाज़रीन, अगर आप लोगों को मेरी ये दी हुई मालूमात पसंद आई हैं तो इन्हें अपने दूसरे साथियों के साथ भी लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें और अपनी इबादत को अच्छे तरीके से अदा कर सकें। और मुझे नाज़रीन अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।